Evde radyoya denge gele. جنابدار چیان رادیو دنگ گلدن باشکودارن هجا ایرو 8 آذر 2025 شمیل تواهی جنن تکوشر پیروز به بروکسل ساعت 12 لامده 14 امینو چندنا و روژه ده پیشکش بکندم دم آزادی اره براپویه هیتا امرالی پشت هفدیتنا 22 چله راگهان دو بکو ویره براپو پیام ایک جبو جنان ره ربکه ربرا پوکو ده هر فرسنده ده اشارت با آزادی آجنه او برخودان ویدیگه جبو برخودان وانیا برومت نامه اکشان نامه ربرا پو ایرو لقادن 8 آذر وکه مزگینی بهاری هاته پیشوازی کرد دستور آمنا بنگهین بوار جیانکه افسونیه از دبه فرقه دمکو لسر خاکا خابونه هون به هر آوایی دناو راستیا مرووایی دنه هون جنین خودی نرخین افسونی متجاران دف جیانا بوره برندا اف جیانا بوی حالی بو رسا بنگهین آمن لسر پیان دگره لی راستیا کجارا یکم او کاسی به هیبت و آزاده و بقاسی دست پیکندن این مزوپوتامیا به هیبته بلکی جی او یک پیک هاتبه مسئله آزادیا جنه هیجی گرینگیا خود پاریزه پیواجویا کومینالیستا دموکراتیک روشا نوژن آجواک بوینا جنا پیشنگه به دستکسنا راستیا جواکی جی تنه به ربازه ممکنه هیا کو چاندا دستاوتن دستریجیا زایندی تک نچه دقات زانستی استتیک و اولی ده حقیقتا جواکی جی درناکه و هوله وکی که به مارکسیزم جهاتی اثبات کرن حتی چند سردستا ظلام دکورایا جواکا سردمانو ده نه فتساندن سرکتنا سوسیالیزم نممکنه سوسیالیزم به آزادیا جنه ده به هیا آزادیا جنه پیک نیه هون نکارن ببن سوسیالیست حتی دموکراسی نبه سوسیالیزم جنابه از مونا منا یکم آب سوسیالیزم ره به شواز آخافتنا به جنه که دیار بو کسی که نزانه به چاوا به جنکی را باغفه نکاره به سوسیالیست سوسیالیست بوینا ظلامه که به پیوندی آوی یا به جنکی ریه پیروزی یا جنیه جن بخواه گردونه ظلام جی گرستر که جره درکتی یا لدردورا و گردونه یا جارا یکم بانگ لزارو کر و زمان آفراند جنه آفرینه را چانده جنه آفرینه را جواکی جی جنه پیروزی و خداوندی جی یا جنیه من جبو جنان بیردوزیا رزگاریا جنان آج چار خونا خان چکر بگمان افتوریه چاندا جنا پیشنگ سردم خداوندان آدنافبرا بریا زاین 10,000 سال و 4,000 سالانده اولین یک خدا به بابیل دست پیدکن دستانا بابیل دستانا کلکرنا جنیه آفراندنا دستانا بابیل یک شیهیمین بنگهین آ میتولوژیا مزوپوتامیایه دنافبر سالین بریا زاین 4,000 و 2,000 سالان ده جبو چاندا جنه پیواجویا تیک چوین دست بکر پشتی کو چاندا جنا پیشنگ هلوشیا به میتانیان را جنا قصره درکتوله نفرتی تیجی جنه که قصره یه جنین قصره ین و سردمه ده پیواجویا دیروکی ده بون جنین ماله ین و سردمه وکی که هونجی دزانن چاندو کونشوپیا ساتی هیه ده چاندا ساتی آنده جن داوت ناو آگر او دشوتاندن حتی سال 1832 دیانجی اف یک پیک دهات پشره انگلیزان داوی لوی چانده آنین جنوف و جن آنجی جدایک بوین گلکی گرینگه دوی جن نه دواره بیولوژیک ده دواره چاندی جواکی و دروکی ده بینرخاندن وکی که سیمون ده باورجی دوی جن نه به جدایک بونه دوی جن پشتی کته دنه دوی جن از نل دیجی اوینو زواجه ما لهر روش لسر ناو اوین جنایتن گلکی هوف بکتن کسی که اویندار چاوا اوینا خود کجه او نه اوینه هیان ها گلک جنان جبر پیوندین بوی رنگی خواه کشتنه هروها چاندا آزاتا جنه هیه آستا که هاتی هون نزی و چاندنه جن هول ددن در کون در وی سینورین دایک بوین و هفجین بوینه لهجی هون تن به جسدی 10 چاندا آزاتا جنه ای داره دکن اساس اوه که دوی به ذهنیتا تکوشینه ببه پرگالا جواکی یا ظلامین سردرست هر تم جبو جنان پرسکره کانده آفرینه
şiddet heye, dagirkerî heye, ensestî heye, destêrêjiya zayendî heye, derî li kuştina zarokên keç vekiriye. Di paşarojê de zarok bên kuştin hûn ê çi bikin? Dema ku ez behsa çanda satî dikim, ez bal dikşînim ser vê rastiyê. Divê hûn li dijî vê çand û zihniyetê tê bikoşin. Di vî warî de kêmasî û nakokiyên we hene. Xwe ji van kêmasî û nakokiyan rizgar bikin. Pirsgirêka jinê ji pirsgirêka Kurd kûrtir e. Pirsgirêkek bi vî rengî heye. Di vî warî de me destpêkeke piçûk pêkanî. Çanda şer û pevçûnê herî zêde li dijî jinan dimeşe. Têkbirina vê çandê dînamoya tekoşîna me ye. Ruhê vê serdemê siyaseta demokratîk e, zimanê vê serdemê jî zimanê aştiyê ye. Endam şande İmralı'yı Cengiz Çiçek ve xwendina hin rêxistinên raman li paytexta Ingîlistan Londonê gelek hevdîtin pêkanîn. Navenda civaka Kurd ya Londonê panela bi navê Banka Aştî û Civaka Demokratîk pêvajoya nû ya li Tirkiyeyê li darxist. Cengiz Çiçek jî wek panelîst beşdarî vê panelê bû. Bi hezaran Kurdistanî beşdarî panelê bûn. Cengiz Çiçek di vekirina panelê de axivî got civînên wiha netêne li Ewropayê em li Tirkiye û Kurdistanê jî li dar bixin. Hevdîtina me ya dawî ya li giravê jî mîna rêbera Pogotî ne dawî destpêkek nû ye. Em ê cem pêvajiyê bi gelê xwe re biaxivin. Ev ji bo me mevzuateke welatparêzî, şoreşgerî û demokratîk e. Cengiz Çiçek balkşa ser hevdîtina dawiya rêber Aporê û ev nirxandin kir. Tenduristiya Birêz Öcalan tenduristiya gelekî ye. Ez dikarim vê bi zelalî bêjim wêneyê hatî weşandin gelek heval hestiyar kirine. Ev wêne tenê rewşa tenduristiya Birêz Öcalan îfade nake. Eger mîna bendewariya gel dîmenek hatibe parvekirin ve me bi hev re dîtiba ku ew çi qasî bi tendurist moral û xurte. Birêz Öcalan weke zihnî hin zêdetir lêhûrbûye û kurbûye. Cengiz Çiçek diyar kir ku tevkera azadiya ya Kurd di têkoşîna 50 salan de di girîng re di pêvajoya girîng re derbas bûye û wiha dewam kir. Vîrîşa herî xeter û girîng kompleya pazê sibatê bû. Şert û mer çi dibin bila bibin gel yekîtiya xwe parastê û bi vî rengê ev vîraç derbas kiriye. Em tevgereke gelin. Têkildarê her mijarê dibe em cuda bifikirin. Ji bo azadiya xwe me her cure berdel daye. Azadî ne tene karê hesteye, karê zanist, dîrok û sosyolojiye ye. Yekaneriya derketina jivan çareseriyên dîrokî ev e ku em bibin hevriyên heqetê û bibin layıqê bedelên ku medane. Banka Aştî û Civaka Demokratîk a rêbera pengaveke nû ye û navê wê jî têkoşîna hebûna qediya niha dora azadiyê ye. Panel zêdeyê 3 saatan dewam kir. Bi pirs û şîrîvoyên gel alaqeyeke zêde nîşanî panelê hate dayîn. Beşeke girîng ê panelê ji cephemeniyê re jî girtî pêkand. Azadiya jinê heştê adarê li çiya gund û bajar bi rengê jinê bixemilîn. Li Heleb Hesekê Qamiş Loreqa û Kobanê pîrozbayên heşta adarê dest pê kir. Di duruşmeya bijin jiyan azadî re ber bi Sûriye Demokratîk ve li Heleb û çar bajarên Bakur û navên ve Bakur û Şatê Sûriyeyê pîrozbaya heşta adarê dest pê kirin. Ji saetên serê sibehê ve girsiya gel berexwedan 5 qadên pîrozbayê jinan bi cil û bergên herêmî û hildana sembol û wêneyên şehîdan û berskirina duruşmeyên jin jiyan azadî reng dane pîrozbayê. Pîrozbayî li qada Newroz ad li taxa Hîmo ya bajarê Qamiş û stadyuma Berdî ya li bajarê Hesekê stadyuma Beledî ya li bajarê Reqqeyê qada Şehîd Agîd a li bajarê Kobanê û qada Newroz a herêma Şekef a Helebê dest pê kir. Li
Pirozbayan de axaftin werin kirin bernameyeke hunerî û çandî jî hebe. KCDK berxwedana jinê îlham edîde cîhaneke nû KCDK bi wesîle heşta adarê roja jinên ketkarên cîhanê daxuyaniyek da. KCDK di daxuyaniyê xwe de wiha got sakinê cansız Beritan, Leyla Qasım, Zilan, Arîn Mîrkan, Besi Asya Yüksel û dayika Teybet heşta adarê temsîl dikin. Têkoşîna li pêş şopa van kesan wê cîhanê hîn bêhtir nêzî azadî û wekeviyê bike. Heşta adarê serhildan û berxwedaneke li dijî metîngiriyê ye. Ji bo jiyaneke azad em di heşta adarê de bikevin bi herêkên qadên têkoşînê. Berxwedana jinan ewlehiya herî girîng a civakê ye. Komisyona jinan a kenekê bi wesîlê heşta adarê roja jinên ketkara cîhanê daxuyanekê da. Di daxuyanê de hat gotin jinên ku heşta adarê heya roja îro anîn bi ked û cesareteke mezin dîrok nivîsandin. Grêv û qetliyama mezin ku li New Yorkê ya sala 1857 ku 129 jinên ketkar hatin şewitandin rastiya rûyê kapitalizmê derxist holê. Jinan di sala 1910 de duyemîn konferansa jinên sosyalîst a internasyonalîst de xwestin berxwedana jinên rêxistin bikin û pêşî pergala mêtînger a kapitalizmê bigirin. Di daxuyanê de bal hate kişanîn ser banga dîrokiya Rêbera Po eftişatê gotin. Rêbera Po herî dawî di manîfesto aştî û civaka demokratik de bank rejinên Kurd kir ku pêşengiyê ji vê pêvajiyê re bike. Di pêvajiya xwe de destşan dike ku sê sala 21 sê sala şoreşa jinê ye. Bi vê wesilê em hemû şehîdên xwe û meşaleya hemû jinan e bi rêzdarî bibîrtînin. Em heşta adarê li hemû jinên rûşlata navîn û jinên cîhanê pîroz dikin. Bawer dikin ku rojên ronahî wê bi berxwedanê jinê werin. Koordinasyona Komelên Jinê Kurdistanê KJK êrişên li ser Elewiyan şermezar kir û li beramberî xeteriya heyî banga hişyariyê li herkes ya kirin. Di daxuyanê de êrîş hate şermezar kirin û li beramberî xeteriya heyî banga hişyariyê li herkes ya kirin. KJK destşan kir ku Sûriye carekê din ber bi şereke bixwîn û komkujiyeke navbera gelan û mezheban ve tê kaş kirin. Li herêmên weke Latkiya, Humus û Tartusê yên li peravê Sûriyeyê li dijî Elewiyan êrişên tund pek jinên Elewî rast tê her cure zext û destdirêjiyan çeteyên olperest mezhebiyên Daişê ku piraniya wan ne Sûriyeyî ne tên. Em wan komkujiyên li hemberî gel û jinên Elewî pêk tên bi tundî şermezar dikin. Di daxuyanê de hat gotin ku desthilatya Şamê bu polîtikaya xwe ya çewsandinê nikare pêşerojeke ji bo gelan û jinan ava bike. Hêzên navnetewî hew didin hetêşê li Şamê rewa bikin û herêmê li gorî bercewendiyên xwe ava bike. Ji ber wê yekê hemû hêzên navnetewî li pêşberî avxaz komkucî û zilma dijî mirovaniyê pêdeng dimînin. Ev desthilatya paşverû û dijminê jinê îradeya gelê Sûriyê paşguh dike û li gorî avadaniya wê ya sosyo çandî tev nagere. Bi polîtikayên xwe yên komkujî û çewsandinê nikare siberojeke bi hêvî pêşkêşî gelê Sûriyê bi taybetî jinan bike. KJK di daxuyaniya xwe de balkişan ser pêwîstiya avabûna demokratîk a ev nirxandin kir. Derdnigariya Sûriyê gelên Ereb, Kurd, Durzî, Sûriyan û Tirkmen bi mezheb û baweriyên xwe bi salana di nava hev de jiyan dike. Ev di heman demê de zemîna jiyana hevbeş û demokratîk jî derdixe holê. Bi taybet ev 10 salan û Bakur û Şatê Sûriyê tecrübeyek û derketiye holê zemîna jiyana wekev daye avakirin. Modela rêveberiya xwe sêr divê êdî weke îrade û hêza çarêseriya pirsgirêkan û diyalogê derkeve holê. KJK bank li tevgerên cîhanê yên jinan û hêzên demokrasî kir ku li hemberî komkujiya Elewiyan pêdeng nemînin û got em bi gel û jinên Elewî re di van piştgiriyê de ne. Divê li Sûriye, li Kurdistan, Tirkiye hemû sazî û dezgehê jinan li hemberî van êrişan rabin û şermezar bikin. Di heşt adarê de roja jinên ketkarên cîhanê de ev komkujî pêwîstiya jinan a rêxistinbûna hevpar derxistiye holê. Berpirs û sedema hemû komkujî şer û nevekhevbûnê zihniyeta mêrê
serdeste lewra azadiya jine û têkuşîna wê panzehîra her cure çanda tundî û serweriyê ne. Rêveberiya Xweser heştadarê li jinan pîroz kir. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk heştadarê bi daxuyanekê li tevayê jinan pîroz kir. Rêveberiyê daxuyaniyê xwe de balkişan servan xalan. Şoreşa jiran li Bakur û Şatê Sûriyê gavekê dîrokî girîng e. Ji Daişê bigirin heta bi dagirkeriya Tirk hemberî zorê û zehmetiyên mezin li ber xwe dane. Tevî hewdanên dûrxistina jinan piştî hilweşandina rejima Basê jinin li Sûriyê pêşengtiya têkoşînê dikin. Rêveberiya Xweser piştgiriya xwe ji bo jinên li eniyên şer jî nîşanda û wiha got heştadarê bi beroja azadî û adaletê û sembola têkoşîna li dijî tevayî şêweyên zordariyê. Navenda ragihandina Qesedê bilançoya şerê 24 saatên dawiya bi daxuyanekê eşkere kir. Qesedê ragihand ku hêzêrvan li dijî êrişên dewleta Tirk û çeteyên wê çalakiyên bersivdayînê li dar xistin û ev agahî parve kirin. Lêniya Qereqozaxê şervanên yê pêjê li dijî dagirkerên Rojavayê Pira Qereqozaxê çalakiyên bi bandor li dar xistin. Divan çalakiyan da 8 çete hatine kuştin, yek jî birîndar bûye. Raydarek baregeheke û kamereyeke dagirkeran hatiye rûxandin. Artêşa Tirka dagirker ji biçekên giran êrişî Tîna, Cata, Birheso, Dîkan, Melha û Sîna Girînsêvê û Qereqozaxê kirin. Divan êrişan de zirarên matiyên mezin li mal û milkên sivîlan bûye. Eniya bendava Tişrinê bi balafirên şer û çekên giran li dijî gundewarê başûrê Rûşlatê min miçe êriş pêkatiye. Komeke çete jî li bajarokê Ebu Qeqel hewdan êrişî noxteyên şervanan bike. Şervanan yekser bersivda û şer derket. Di şer de 6 çete hatine kuştin, hin jî din birîndar bûye. Eniya Bakurê bendava Tişrinê şervan li kombûnên çeteyandan du çete hatin kuştin û motorsikletek hate rûxandin. Dema çeteyan hewdan cenazeyên kuştiyên xwe rakin dîsa bûn hedefê şervanên me. Çeteyên derxwarin ji Qadereviyanê yekîneyên şehîd Harûn jî li wesayeteke zirxiya çeteyan da. Wesayet bi temamî hat rûxandin û du çete hatine kuştin. Eyniya derhafîr balafirên vê mirov tevaya rojê de li esmanê herêmê digeriya her wiha bi sê dronayên êrişî noxteyên hêzerme kirine. Li êrişiyan de tenê zirarên matî çêbûn. İsrailê êrişeke berfireh li ser başûrê Lübnanê pêkanî. Ajansa Nasyonal Nefs a Lübnanê ragihand ku balafirên şerên İsrailê bi dihan caran li pey hev çend deverên li başûrê welêt bombebaran kiriye. Ajansê du înê eşkere kir ku hêzên esmanî yên İsrailê girê Zagrabîn li Cebal er-Reyhanê li herêma Cesîn û navbera bajarokên ya Tir û Zîqîn bombebaran kirin û ev agahî dan. Balafirên şerên İsrailê geliyeke li bajarokê Babilîyê jî bombebaran kirin û bi tundî êrişî herêma Tebna û herêmê Mirsî yan di navbera bajarokên Ense û Zerarê de kirine. Berdevkê artêşa İsrailê di daxuyaniyê de ragihand beriya demeke Kurd artêşê dest bi operasyonan ser navendên leşkeriyên rêxistina Hizbullah li başûrê Lübnanê kir ku çek û baregehên avêtina mûşekan ê rêxistinê hatine dîtin û her wiha got hebûna van çek û baregehên avêtina mûşekan di wan deveran de ji bo İsrailê metirsiyek e. Elcolanî têkildarê bûyerên li peravên Sûriyê gev xwarin. Rojên pênşem û înê li bajar û gundewarên peravên Sûriyê li dijî sivîlan qetliyam çêbûn piştî ku hêzên desthilatê Şamê li wir êrişên leşkerî pêkanîn. Serokê desthilatê Şamê Ebu Muhammed Elcolanî duh derbarê bûyerê de axivî got Sûriye de li du paşmahiyên rejima Beşar Esad be û wan derxe pêşberî dadgehê. Elcolanî her wiha got hinek bermahiyên rejima berê hewl didin Sûriyeya nû biceribînin. Ez ji hêzên ewlehiyê dixwazim ku rê nedin tu kesî ku zêdegaviyan bike. Çavdêran derbarê gotinên Elcolanî de gotin ku ev ji rastiyê dûr ketiye. Li herêmên beravên Sûriyê aloziyeke mezin heye. Li roja pêşemê ve di navbera komên çekdar û hêzên desthilatê Şamê de pevçûnên tund rû didin. Di encamê de bi sedan kes hatine kuştin ku piraniya wan Elewî ne. Dili godan jemenûçê nîr bû pêşkêş kirin em niha berê xwe didin qadan îro Awropa
her çar parçayên Kurdistanê û her wiha taybet Rojavayê Kurdistanê jin li qadan qat tîjî kirine em haberê xwe didin qadan. Ku em karibin jina azad, mêrê azad ava bikin, bafirînin di serî de xwe de piştre jî di civakê de ku bi rastî jî em karibin sîstema gala konfederalizma demokratîk di jiyanê de bikine rastî. Berê dixwazim vê jî bipirsim niha berku li Avrupa gelek platformê jinara kar dikin di xebat meşînin niha tevlîbûna wa xebatê wa kîjan aside çawe û nêrîna wa felsefeya rêbera poçêj berku niha mîmarê felsefeya gerdonî jin jiyan azadî rêbera po niha ev duruşma îro li serê cîhan yani cihê ku qet nayê bîra mirova jî ev duruşma bilind dibe niha ev tevger û platformên jinan ku li Avrupayê bore dixebitin çawa nêzî vê felsefe rêbera po dibin bi taybet nêrîna ya jinê çawa beşdar dibin taybet? Niha mesela salên dirêje ku li Avrupa dimênim salên dirêje jî ku nav kar û xebatê cuda cuda de min cî girtiye heya em bêjin dema şoreşa Rojava nêzîkatiyê yani dîsa qels bûn lê hebûn bi varê xistinê jinara lê hinekî lewaz bûn yani piçekî jî wisa serdestî meyzadin yani kêm dîtin tu çiqasî bêje nebêje ev dernavenda modernitaya kapitalist e ev ya herî zêde jî ku dibin bandorê de têlê jine çawa wa pergalê dî jin dibin bandorê de û dibin em bêjin